ननकाना साहब का महंत सी महंत नारायण दास। महंत नारायण दास तो जो पहले दो महंत बैठे हुए सन, उन्होंने भी गुरु घरां दे विच ऐसे कुकर्म ही रचे हुए सन ते इन्हां कुकर्मां दे करके ही उन्हां दी मौत हो गई। महंत नारायण दास ने सब तो पहला खालसे पंथ सामने यह प्रण लिया सी कि वह गुरु घर के अंदर कोई भी रोह रीति नहीं करेगा, कोई भी कुकर्म नहीं करेगा तो सिख मर्यादा नूं ही गुरु घर दे विच लागू करेगा। पर इस दे उल्ट उन्हां दो महंतां तो भी उपर चढ़ के गुरु घर की विपत्ति करनी शुरू कर गया। नानक साहब के इस पावन पवित्र दरबार दे विच उसने नशियां नूं वरतना शुरू कर दिता ते नाच देखने शुरू कर दिते ते श्री ननकाना साहब नूं अपने ऐशो आराम का एक अड्डा बना लिया। कई बार इत्थों की ऐसी घटनावां भी सामने आईयां कौम सामने, जिसने कौम नूं झंझोड़ के रख दिता सी कि जिस विच एक एडवोकेट जो कि अपने परिवार समेत श्री ननकाना साहब दर्शन दीदारे करने लई गया सी, उसदी एक धी सी ते जदों दर्शन करके अपने रिहाइश का कमरे दे विच आए सन तो कमरे दे विच कोई भी दीवा या लाइट ना होने कारण उसने अपनी धी नूं महंता कोल भेजिया कि जाके उत्थे तुसीं किसी दीवे का प्रबंध कर दिओ ते वो दीवा लेके आओ तां जो असीं कमरे दे विच बालन कर सकीए। ते जदों उहदी धी दीवा लैण दे लई महंता कोल पुजी तो काफ़ी समा बीत गया, उहदी धी वापस नहीं आई। वो एडवोकेट बड़ा परेशान हो गया, इन्ना चिर हो गया बेटी वापस कमरे विच नहीं आई ते उसदी भांत विच वो जदों बाहर गया तो उसने देखिया कि उसदी धी खून नाल लथपथ हुई है। उसके कपड़े फटे हुए सन ते महंत दे गुंडियां ने उसनूं बेपत करके रख दिता सी। धी दी यह हालात देख के गुस्से विच उबड़िया ये बंदा जदों महंत कोल जाके ये कहता है कि मैं आला दर्जे का एक जज हाँ ते तुहानूं सारिआं नूं इसकी सज़ा जरूर दिवावांगा। तां महंत गुंडियां ने फिर उसदी धी नूं चक लिया ते कहा कि तू जाके तां दिखा, तेरी धी नूं इत्थे ही खत्म कर देंगे। धी दे प्यार के कारण वो बंदा उत्थे ही चुप हो गया ते उन्होंने कहा कि तू जाके अपने कमरे दे विच आराम कर लै, सवेरे सार तेनों अपनी धी मिल जाए। पूरी रात उस बेसहारा लड़की की आवाज़ां इन्हां दोवां मापियां दे कन्न आंदी रहियां। जदों सवेरे वापस गए तो महंत ने कहा कि हजे साडा मन नहीं भरिया है ते तुसीं जाके रेलवे स्टेशन खड़े हो जाओ, असीं धी नूं भेज देंगे। बाद दे विच उस धी दी लाश उस बंदे कोल आई। ऐसियां ही होर घटनावां उत्थे वापरियां। तकरीबन 6 ऐसियां बीबियां सन जिन्हां ने यह दावा किया सी कि साडी इज्जत नूं बेपत किया है श्री ननकाना साहब दे महंत नारायण दास ने। महंत नारायण दास दी इन्हां करतूतां नूं देख के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते होर सिख जथेबंदियां ने फैसला लिया कि महंत नाल एक बैठक रखी जाएगी जिहदे विच उहनूं ये सुचेत किया जाएगा कि या तो गुरु घर नूं छड्ड दिओ या फिर गुरु घर दे विच गुरु मर्यादा नूं ही चलाओ। 5-6 मार्च 1921 नूं एक बैठक का आगाज रखा गया ते इस बैठक दे विच महंत नूं बुलाया गया कि तुसीं इस बैठक दे विच हाज़री भरनी है होर गुरु घरां दे विच गुरमत मर्यादा नूं लागू करना है। महंत ने पहला सतवचन कह के ये दर्शाया कि वह पंथ के हुक्म नूं प्रवान करता है ते इस तो उपरंत उसने अपनी दोगलियां नीतियां नूं अंजाम देने का कार्य आरंभ दिता। उसने तरह तरह के गुंडे हथियार गुरुद्वारा जन्म स्थान श्री ननकाना साहब दे विच जमा कर दिते। इन्हां विचों कई ऐसे पठान सन जिन्हां उपर कई कतलों के इल्जाम सन ते वो सारे उसने गुरुद्वारा जन्म स्थान विच इकट्ठे कर दिते। पूरा उसने एक जंगो जहद का अड्डा बना के रख दिता सी उस समय गुरुद्वारा जन्म स्थान नूं। इन्हां लहरां दे विच ऐसे कई गुरसिख सन जो उस समय इन्हां लहरां दे मोढियां दे गिणे जाते हैं। भाई करतार सिंह जी छबर, भाई लक्ष्मण सिंह जी धारोवाल, भाई टहल सिंह जी आदि गुरसिख सन जो ननकाना साहब दी नूं आज़ाद कराउण दे लहर दे विच जुड़े हुए सन ते सिखां नूं जथेबंद करन दे विच इन्हां सारियां ही गुरसिखां दा बहुत वडमुला योगदान सी। भाई करतार सिंह जी छबर दा एक सुइया जो कि महंत नारायण दास के गुंडियां दे विचों ही एक सी, उसने आके भाई करतार सिंह छबर नूं ये सूह दिती कि महंत नारायण दास ने 5-6 मार्च की होने वाली बैठक का एक पूरा एक विਉਂਤਬੰਦੀ उसने तैयार कर दी है ते ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜਣਗੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਬਰ, ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਾਰੋਵਾਲ, ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਮਹੰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਡਰ, ਸਾਡਾ ਖੌਫ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਧਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 19-20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਹੰਤਵਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਮਹੰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 19-20 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ। 19 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਾਰੋਵਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੱਥਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਧਰਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦਾ। ਤੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਬਰ, ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਾਰੋਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਭਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 20 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਬਰ ਆਪਣਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ ਕਿ ਇਤਨੇ ਕੋ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਦੇੜਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਬਰ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਾਰੋਵਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ। ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਾਰੋਵਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਥੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਧਰ ਜਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜੋ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ।
इधरों भाई दलीप सिंह जी अपने दोस्त भाई वरियाम सिंह जी, जिन्हां दा कारखाना ननकाना साहब दे कोल ही सी, उस कोल ठहरे हुए सन। ते भाई दलीप सिंह जी ते भाई वरियाम सिंह जी दोहां ही इस जथे दी भाल दे विच निकल गए। बड़िया लंबिया कोशिशों बाद भाई दलीप सिंह जी नूं भाई जी धारोवाल ते भाई टहल सिंह दा जथा मिल गया, जो कि ननकाना साहब तो कुछ को दूरी ते ही हुण खड़ा सी। उन्होंने जाके उन्होंने सुनेहा दिता कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फैसला लिया है कि कोई भी सिख गुरुद्वारा जन्म स्थान वाल नूं ना जाए, क्योंकि महंत दी नीतियां ते असीं भरोसा नहीं कर सकते। कृपा करके तुसीं सारे अपने अपने घर दे विच मुड़ जाओ। ये सुनदिआं सारी संगत परेशान हो गई, जो कि हुण गुरुद्वारा साहब पहुंचण ही वाले सन। इतने को भाई टहल सिंह जी ने कहा कि असीं अरदासां सोच के आ चुके हाँ ते असीं प्रण कराया जां तां गुरुद्वारा साहब अरदास करावांगे जां तां इत्थे ही शहीदी प्राप्त करावांगे, ते मैनूं कोई हुण रोकण वाला नहीं है। मैं ते जावांगा ही, जे किसी ने मेरे नाल जाना है तो वह मेरे नाल आ सकता है। बस फिर केसी सारी संगत दे मगर चलन लग पई। ते उस समय भाई टहल सिंह जी ने अपने जो उन्हां दे जथे दे विच उस समय जो बीबियां सी, जिन्हां विचों भाई लक्ष्मण सिंह दी धारोवाल दी सिंगड़ी ते होर अनेकां गुरसिखां दी सिंगड़ियां नूं उन्होंने कुछ माया दिती ते कहा कि तुसीं ये माया लेके गुरुद्वारा भट्ठे साहब वाल चले जाओ, ते जे कोई भाना वापर गया तो सारे सिंघां दा अंतिम संस्कार कर देना। इस तरह ये बीबियां गुरुद्वारा भट्ठा साहब नूं वल चली गईयां ते बाकी सिंह गुरुद्वारा जन्म स्थान वाल नूं चले गए। गुरुद्वारा जन्म स्थान ते पहुंचदे सार ही सारिਆਂ ने सब तो पहला मत्था टेकिया, अंदर नूं आए ते जथेदार भाई लक्ष्मण सिंह दी धारोवाल ने सारे गुरसिखां नूं अपनी अपनी ड्यूटियां दे दित्तियां। सारे अपनी अपनी सेवा दे विच जुड़ गए, कुछ झाड़ू मारन दी सेवा दे विच जुड़ गए, कुछ खिड़कियां नूं साफ करन दे विच जुड़ गए। सारे ही अपनी सेवा दे विच जुड़ गए सन। ते भाई लक्ष्मण सिंह दी धारोवाल, भाई कहर सिंह जी, उन्हां दे नाल उन्हां दा छोटा सपुत्र भाई दरबारा सिंह जी, जिस दी उम्र इतिहासकारां ने 9 साल दी दसी है, वो सारे गुरुद्वारा साहब की चौखंडी यानी प्रकाश स्थान वाल गए। भाई लक्ष्मण सिंह जी धारोवाल आप गुरु महाराज की ताबिया उपर बैठे ते उत्थे अरदास की कि सच्चे पातशाह बड़ियां ही आसां सन कि तेरे दर दे विच तेरी गोद दे विच आके बैठिए, अज तू इस भाग प्राप्त किया है। इत्थे ही फिर सिंघां ने आसा की वार का दीवान आरंभ कर दिता। बाहर भाई टहल सिंह जी दरवाजे कोल खड़े सन। सारे सिंह आपो अपनी थां दे विच लगे हुए सन। महंत नारायण दास जो कि 19 फरवरी नूं सनातन सिख कॉन्फ्रेंस दे विच जाण लई निकलिया सी ते अपनी ट्रेन दे विच बैठिया होया सी। उस समय एक मुसलमान बीबी ने उसनूं कहा कि महंत तू इत्थे की कर रहा है? नीले बाणे वाले ननकाना साहब वाल पुज गए ने। बस फिर की सी, महंत नारायण दास भजदा फिरदा वापस ननकाना साहब पुज गया। होर गुंडियां नूं इकट्ठा करके उसने पूरी वियंत तैयार की थी कि जो भी ननकाना साहब नूं आएगा हुण वापस नहीं मुड़ेगा। अपने गुंडियां नूं उसने समझा के रखिया सी कि किसी भी केसाधारी नूं तुसीं बख्शना नहीं है। इन्हां नूं याद दिवा दिओ ते इन्हां नूं दस दिओ कि बाबे नानक दे दर ते जो दर्शन करन आए ने हुण वापस मुड़ के नहीं जाणगे। ते उस समय जदों सिंह सारे आपो अपने कारजां दे विच लगे होए सन, महंत नारायण दास अपने रिहायशगाह तो सारा ये जिहड़ा दृश्य सी देख रहा सी। उसने अपने गुंडियां नूं इशारा किया ते पहली गोली उन्हां दे गुंडियां ने भाई टहल सिंह जी नूं मारी, ते जो कि गुरुद्वारा जन्म स्थान के दरवाजे कोल खड़े सन। भाई टहल सिंह जी ते गोली लग के भाई साहब जी शहीद हो गए। इधरों सारे सिंह जो सेवा दे विच रुझे हुए सन, कुछ सिंह बाहर निकलने की कोशिश में लगे हुए, कुछ सिंह रेलवे लाइन को पुज गए, कोई सिंह जो ननकाना साहब की भट्ठी सन उस कोल पुज गए। महंता दे गुड्डे नेजे तलवारां बरछियां बंदूकां हर कोई हथियार लेके नमस्तान वाल आए ते बड़ी ही बेरहमी दे नाल सारे लोगों का कतल करना शुरू कर दिता। की बच्चा की बुजुर्ग सारिਆਂ ਨੂੰ उत्थे मार दिता गया ते जिहड़ा कोई जख्मी भी हो जाता सी ਉਹਦੇ टुकड़े टुकड़े करके सुट दिते जाते सन। रेलवे लाइन कोल ते पट्ठियां कोल जो सिंह दौड़े सन उन्हां नूं भी शहीद कर दिता गया। नाल ही गुरसिखां जिंदा अग विच सुट के साड़ दिता गया। इहो हालात ऐसा एक भयानक दृश्य उत्थे बन गया सी।
ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲ, ਭਾਈ ਕੈਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਕੋ ਮਹਾਨ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਵੀ ਚੌਖੰਡੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੈਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਕੈਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੈਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਵਖੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੰਡ ਉੱਤੇ ਪੁੱਟਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਪੜਾ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਨ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀਆਂ, ਲਵਾਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਖੂੰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦਬਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਦੌੜ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਦੌੜ ਕੇ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸਨ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੰਤਾ ਇਹ ਕੀ ਪਾਣਾ ਵਰਤਾ ਲਿਆ ਹੀ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਰੋਕ ਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੱਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੱਬਰ ਨੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਸੀਏ। ਸੰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋ ਜਥੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਗਏ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਬਰਛੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਥ ਆਇਆ ਲੋਕ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਗਏ। ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਗੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਤੇ ਕੁਝ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੱਬਰ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਛੱਬਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨों के हाथ देखो ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਛੱਬਰ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਗਾਹ ਕੂ ਧਰਾਂਗ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨਾ ਮੋਹੜਾ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ
ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਛੱਬਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਭਰੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਸਨ। उन्होंने उसको कहा कि आप इस वक्त चले जाओ, चाबियां हम आपको कल दे देंगे। भाई करतार सिंह सबर ने रोस विच कहा, चाबियां होने दे होने सानू चाहिए ने, असी इथों नहीं जावांगे। ते इस डर के कारण उस ही समय भाई करतार सिंह सबर नूं गुरुद्वारा जन्म स्थान की चाबियां दे दी गई। फोर्स पिछे हट गई तो सिंघां ने गुरुद्वारा साहब का प्रबंध संभालिया। जिस तरह सारे सिंह अंदर आए तो गुरु घर की उस हालात नूं देख के सारिਆਂ ਦੇ दिल कंब उठे, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਸਾਰਾ ਫਰਸ਼ ਲਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਰੋਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਟੋਕਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੋ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਪੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਝਿਲਕ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭੈੜੇ ਮਾਹੌਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਵਲ 86 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮਹੰਤ ਨੇ ਜੋ ਵਿਉਂਤ 5-6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਕੇ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ कि जो लोग उस समय ये कुराइयां कर रहे सन कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि सिख शहादत बड़े ही घोड़े तरीके नाल होई दी होवन, जिवें कि चरखड़ियां ते चाड़ के उबलियां देगां दे विच पा के रमियां नाल चीर के आरियां नाल कटा के ऐसा करना बिल्कुल असंभव है। उन्हां दी इस मानसिकता नूं ठल पा दित्ती इस साका ननकाणा साहब दे साके नूं। देश दी आज़ादी दी लहर भी बड़े जोश शोर दे नाल इस साके दे बाद चलन लग पई। महात्मा गांधी ने उस समय इस साके नूं इस देश की आज़ादी की पहली जित दसी। ते गल करिए अज लोके समय की, तां अज भी असीं इस साके तो सेध लेके अपने गुरु घरां नूं दा प्रबंध नूं देख सकते हैं। अज भावें गुरसिखां ने अपने गुरु घर दे प्रबंध संभाले हुए ने, पर ऐसे गुरसिख जो कि अपने निजी स्वार्थां दे लई गुरु घरां नूं सिर्फ गोलकां दा आधारा बना के रखिया होया है। वो आप तक गुरमत मर्यादा तो जानो नहीं, पर संगतां दे विच डोरा गुरु असूलां दा टडोरा पड़ते रहंदे हैं। आप अमृतधारी नहीं हैं ते लोकां नूं कहंदे बई अमृत छक के सिख बन जाओ। ते गुरबाणी दे इस फरमान कि जन नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिख की, जो आप जपै अवरा नाम जपावे ते उल्ट। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਕੁਰੈਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਗੁਰਮਤ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਕਟੇਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਟੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਰਦਾਸੀਆ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਸੱਜ-ਦੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਤ ਦੇ ਕਰਮ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਈਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਆਈਏ, ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਫਲਸਫੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈਏ। ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਡੁੱਲਦਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਸਰੋਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਖਣ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਦੋਹਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਏ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਫਲਸਫੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੋਹ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਦੱਸਣੇ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।